ओ मैं गबरू शेर पंजाब दा ओ मैं गबरू शेर पंजाब दा मैनू जग सारा है जानदा मैं गबरू शेर पंजाब दा मैनू जग सारा है जानदा मैं गबरू शेर पंजाब दा मैनू जग सारा है जानदा ओ मेरे लोया दुनिया मानदी मेरा काम पंजाब दा। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पंजाबी शौक। दोस्तों तुहाडा वीर हाज़र तुहाडे वास्ते एक नवी वीडियो लैके टाइटल देख के तुहानूं पता चल गया होना है कि जर्मन शेफर्ड की पहचान कैसे करें, कैसे पता चलेगा आपको कि एक जर्मन शेफर्ड आप जो ले रहे हैं ये प्योर है कि नहीं प्योर। खाली रंग काला भूरा वेख के जर्मन शेफर्ड ना लिया करो। तुहानूं मैं अपनी सुणावां दास्तान थोड़ी जी, तो फिर तुहानूं अगे वीडियो की तरफ चलते हैं कि असी तकरीबन मैं 5वीं 6वीं क्लास सीगा। हर बंदे ने जो शौक होंदा ना उन्होंने नहीं पैसे लभदे, नहीं कुत्ता लै सकदा कितों, उहदी इन्नी अप्रोच नहीं हुंदी है कि कोई उहदा रिश्तेदार ही उहनूं दे देवे। जी बिल्कुल। ते असीं इदां सीगा कि जनाबे अली अपना ना निकलना कि सानूं पता चलिया जी वो भाई वाले दे एरिए दे विच ना किते कुत्ती सूई पला। असीं उत्थे पहुंच गए जी, उत्थे एक बजुर्ग बैठे, बजुर्गां ने कहा जी असीं पुछा कि चाचा जी इत्थे ना अपना सानूं पता लगा कि बघियाड़ी कुत्ती सूई है। शौक मैनूं बघियाड़ी कुत्ते दा हुंदा सीगा। उन्हें कहा जी कि थानू कहता जी बघियाड़, असीं 4-5 दोस्त सीगे, सिगर दोपहर घर दे ने सुत्ते होना ते असीं निकल जाना कुत्तियां पिछे। कहता जी दसो बघियाड़ी कुत्ता हुंदा किदां दा? असीं जिंदे कन्न खड़े हुंदे। कहता कन्न खड़े वाला बघियाड़ी नहीं हुंदा, बघियाड़ी ओह हुंदा जिहड़ा उत्तों काला ते थल्लों भूरा होवे, ओह बघियाड़ी हुंदा। ओह दिन गया दोस्तों, मेरे जेहन च नक्शा बह गया जी बघियाड़ी कुत्ता लैना जी, काला भूरा। फिर गांह तो गांह आ गए, कुछ उपरली क्लास से आए, घर इंटरनेट लगा, पता चलिया जी कुत्ते नूं जर्मन शेफर्ड कहंदे आ। वाला साहब दा एक दोस्त सीगा, उन्होंने आना, उन्होंने दसना जर्मन शेफर्ड कहंदे। फिर मैं पिंडों एक बच्चा लैके आया सी किसी कोलों, मैनूं सी पता कि उन्हें जर्मन शेफर्ड ही कहंदे। उन्हें मैनूं दस्सिया सीगा वाला साहब दा दोस्त जिहड़े जे जर्मन शेफर्ड आ, वो 3 महीने दा होया ना जदों, ते अबू दे दोस्त है, अबू को शगिर्द सीगा, उन्हें सानूं लैके दित्ता सीगा। मैनूं मैं गया साडे दादकियां पिंड, उत्थों ने बच्चा लैके दित्ता। वो 2-3 महीने दा सीगा। मेरा वड्डा भाई जिहड़ा सी वो इस चीज़ के खिलाफ सीगा, उन्हें भाई उन्होंने चुकाता। उन्हें चुकाता तो उदण का मैनूं पता लगा इहनूं जर्मन शेफर्ड कहंदे। लो जी फिर गूगल सर्च, नैट ते तस्वीरां, प्रोफाइल पिक्चरां, जनून हद तक शौक जर्मन शेफर्ड दा। और अलहमदुलिल्लाह हर लॉन्ग कोट तो लैके स्टॉक कोट तक पेडिग्री नॉन पेडिग्री रख के छड्ड दित्ते आ। हुण मैं इस ब्रीड तो भागी हो गया। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅਸਲਾਨ ਭਾਈ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਬਲੈਤੀ ਬਘਿਆੜੀ ਆ। ਹਾਂ ਬਘਿਆੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਲਸੀਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਅਲਸੀਸ਼ਨ ਬਲੈਤੀ ਬਘਿਆੜੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਹੈਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਐਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਹੈਡ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੂਇਨ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਹੈਡ ਸੇਮ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕੋ ਪਤਲਾ ਵਾ। ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਦਾ ਹੈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦੇ ਦਾ ਸਿਰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਟੇਢੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੈਡ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਸਿਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਰ ਭਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਬ ਹੁੰਦਾ ਗੋਲ, ਮੂੰਹ ਠੁਕਵਾ ਹੋਊਗਾ, ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੀ ਆ, ਮਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਰਸਲਾਨ ਭਾਈ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਲੰਬਾ ਵਾਗੋਂ, ਮਜ਼ਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਲੰਬਾ ਵਾਗੋਂ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਤਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਦੇਖੀਏ ਜੀ, ਬੈਂਡ ਦੇਖੀਏ, ਆ ਜੱਤ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਡਬਲ ਕੋਟ ਆ ਜੀ, ਆ ਲੌਂਗ ਕੋਟ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਕੋਟ ਆ। ਕੋਟ ਬੈਲਜੀਅਮ ਸ਼ੈਫਰਡ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੀ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਜੀ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਸ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਰਾ ਦਿਖਾਓ ਹਾਂ जरा। ओह भाईजान ये पेडिग्री फीमेल है जी, ठीक है, 1,10,000 रुपए की फीमेल मिलेगी आपको। चेक करें क्वालिटी देखे फीमेल की, डिलीवरी हो जाएगी, बाकी आप बता दो। डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। बैंड देखें इसका, बैंड ਹੁਣ ਬੈਂਡ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵਜ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਵਜ਼ਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੋਂ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੱਤ ਕੱਢੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ ਵਾ, ਤਕਰੀਬਨ 50-60% ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਲੱਡ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆ। 110% ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੈਂਡ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਟੌਪ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਟੌਪ ਲਾਈਨ ਆ ਬੈਂਡ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਲਿਆ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। 7 ਬੱਚੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2-3 ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ੋ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਨਾਰਮਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਇਹਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤਾ। ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਤ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਕੁੱਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ,
ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਫਰਡ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹ ਵੀ 100% ਪਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਬਾਲਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਦੋਸਤੋ ਜਾਈਓ ਕਿ ਜੱਤ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਜੱਤ ਹਰ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਲਸੈਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੀ ਜੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਘਿਆੜੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੀ ਜੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਦੇਖਿਓ। ਕੰਨ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਲਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ, ਜਰਮਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਲਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਜਰਮਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਲਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਲਾਈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਟੁੱਟੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੈਫਰਡ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਦਾਂ 올ਡ ਸ਼ੈਫਰਡ ਵੱਲ ਜਾਓ ਨਾ, 올ਡ ਸ਼ੈਫਰਡ ਵੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਸਿਗਨਲ 'ਚ ਬੈਂਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣਿਆਂ ਕੋ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਟੁੱਟੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਪੂਰੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਲਾਣਿਆਂ ਕੋ ਟੁੱਟੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਆ ਜੀ, ਬਸ ਉਹ ਐਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਆ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲਾਨ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਆ ਵੇਖੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਪਤਲਾ। ਹੁਣ ਬੋਨ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਹੀ ਆ। ਪੰਜੇ ਦੇਖੋ ਕੁੱਤੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਟੇਲ ਦੇਖੋ, ਮੋਟੀ ਟੇਲ ਆ, ਕੋਟ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਆ, ਨਵੇਂ ਯਕੀਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਆ ਜੀ, 100% ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ 50,000 ਰੁਪਏ ਬੱਚੇ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਭਾਈ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੇਂਗੇ, 35,000 ਦੀ ਸੌਦਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਚੁਕਾ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਮਗਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ 2 ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਵਾਜ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਭਾਰਾ ਹੋਵੇ ਸਿਰ, ਨੱਕ ਲੰਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਦਾ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਲਰ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਲਾਈਟ ਆ ਕਲਰ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਬਾਜ਼ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੇਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਲੇਟ ਜਾ ਕੇ ਕਲਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਰਮਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਟੇਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟੇਲ ਚੱਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਿੱਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਨਾਲੋਂ ਨੀਚੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਟੌਪ ਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਦੀ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਨਾਰਮਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੇਲ ਹਰ ਬੱਚਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨੇ ਇਹਦਾ ਰਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਬਈ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਿਓ ਜ਼ਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਧਰ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜਾ ਨੱਸਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਟੇਲ ਚੱਕ ਕੇ ਨੱਸੇਗਾ। ਆਹ ਬੱਚਾ ਦੇਖਿਓ ਨਾ, ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਹੀ ਨੱਸਣਾ। ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਉਹ? ਫੀਮੇਲ ਚਲੇਗੀ ਜ਼ਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਫੀਮ ਪੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਪੂਛ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉੱਪਰ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਬੱਚਾ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੂਛ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਬੱਚਾ ਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਪੂਛ ਚੱਕੇਗਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ, ਚੱਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸ਼ੈਫਰਡ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਚੱਕਣੀ, ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਚੱਕਣੀ, ਅਗਲੀ ਚੱਕਣੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਟਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਆ। ਅਲਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹਦੀ ਟੋਰ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਚੱਕਣੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਪਿਛਲੀ ਰੱਖਣੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਉਹ ਕਦਮ ਪੱਟਣਾ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਦਮ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ 5 ਬੱਚੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਥੇਰੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਪ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ। ਕਤਨੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਵੋ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਵੋ। ਉਨਕੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 35-40 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਨਕਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਡਨ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾ ਦੇਣਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ। ਇੰਚ ਕਿਹੜਾ ਹਰਜ ਹੈਗਾ, 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਡੇਟ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੁੱਤਾ ਆਮ ਕਰਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਫੀਮੇਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੀਮੇਲ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਵੀ ਅੱਛੇ ਮੇਲ ਕੋਈ ਕਰਾਉਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ।
ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਏ ਮਿਸਟੇਕ, ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਸ਼ੈਫ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਧਰੋਂ ਮਲਕ ਬੈਸ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੋਬਾਈਲ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਿਸ ਐਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਕੁੱਤੀ ਸੂਈ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਕੁੱਤੀ ਸੂਈ ਸੀਗੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੋ, ਮੇਲ ਦੇਖੋ, ਕ੍ਰਾਸ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ 30 35 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਉਂਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈ ਆਂਦੀ ਆ ਪਠਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਲਾਟਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਠਾਨ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ਾਵਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੋ ਨੰਬਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਆ ਪਸ਼ਾਵਰ ਵਾਲੇ ਜੋ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਇਹਨੇ ਕੁੱਤੇ ਲੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕੂਚੀ ਫਲਾਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੰਨ ਕੱਟ ਕੇ ਕੂਚੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਲੈ ਬਾਈ ਬਣਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਚੱਲ ਯਾਰ ਕਦੀ ਤੋਂ ਫਸੇਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, 2 ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਾਕੀ 2 ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੈਸਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਲਓ, ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋ। ਅਗਲਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੋਕ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੈਸੇ ਭਰਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰੀਫ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਗਾਈਡ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅੱਜ ਹੈਗੀ 29 ਤਰੀਕ, ਕੱਲ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਦਾਲ ਲਵਾਇਆ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ 12,000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 12,000 ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਅਗਲੇ ਵੀ 10 15 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ 12,000 ਚ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ 2 ਨੰਬਰੀ ਕੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਲ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੀਮੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਟਵਿੰਟਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮੰਗਾਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਾਇਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਸਲਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕੇ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਟਵਿੰਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕੇ ਰੇਟ ਕਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਟਵਿੰਟਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੌਂਗਕੋਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੱਚਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 60 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਲੌਂਗਕੋਟ। ਅਰਸਲਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 18 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 5 ਕੇ 6 ਬੱਚੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 25,000 ਨਾਲ ਜੇ ਲੌਂਗਕੋਟ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਦੇ, ਐਵਰੇਜ 7,000 ਰੁਪਇਆ, 7 49 ਆਪਣਾ 49 42,000 ਰੁਪਇਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 18,000 ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, 25,000 ਨਾਲ ਲੌਂਗਕੋਟ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੁਣ ਗਰੰਟਡ ਲੈ ਦੇ, 25,000 ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਗਦ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਲਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਰਸਲਾਨ ਭਾਈ ਦਾਲ ਵਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਸੀਹਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਖਾਲੀ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਣੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੜੀ ਪਰਖ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੋਕ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਤਮਾਦ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਖੋਖੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਠੱਗੀ ਫਰਾਡੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਲ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੈਫ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰੀਦੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਈਦੀ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮਾਂ ਕਰਾਸ ਸੀਗੀ, ਬਾਪ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਪਿਓਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬਾਪ ਐਲਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਫਲਾਣਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਏਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਪੈਸੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸੀ 2 ਨੰਬਰੀ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇਗਾ ਯਾਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਨੰਬਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ।
ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਦੋਸਤੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫੀਮ ਖਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਮ ਖਾਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਅਜੇ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ। ਓਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਤਜਰਬਾਕਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਸਾਦਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।